डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज की इस वीडियो के विच असी जो PS टेट 2014 ते 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ जिस तरह के क्वेश्चन आए मीनस ਉਹੀ सेम पेपर डिस्कस करांगे। पंजाबी भाषा नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आने वो 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 तक आउणगे। मीनस 30 क्वेश्चन होंगे है। सब तो पहला पैराग्राफ दिता होंगे है। पैराग्राफ मैं पढ़ के तुहाडा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं जस्ट तुहानूं दसूँगी कि तुसीं इहदे विच क्वेश्चन दिते होणगे जिन्हें तुहानूं कहा जिद्दां कि इहदे विच लिखिआ 31 ਤੋਂ 37 तक। तो 31 ਤੋਂ 37 तक जिन्हें भी क्वेश्चन आउणगे तो तुसीं इस पैराग्राफ नूं पढ़ के इहदे विचों जिहड़े आंसर ने वो देने हुंदे आ। इस पैराग्राफ में तुसीं 1 2 3 बार इस तरीके नाल पढ़ना है। मीनस पूरे ध्यान नाल पढ़ना है। फिर तुसीं अपने क्वेश्चन लिखने ने कि इहदे विच की पूछा गया क्वेश्चन। फिर जब तुसीं 2 या 3 बार पढ़िया होएगा तो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं अपना जिहड़ा रिस्पॉन्स है इहदे विचों लिख लओगे। हुण जिवें उहदे विच पहला क्वेश्चन लिखिआ जिथे जिंदगी दीआं कीमतां सक्शी हन उत्थे हर कोई की करदा है। हुण देखो पहली लाइन दे विच ही आंसर पिਆ है जिथे जिंदगी दीआं कीमतां सक्शी हन उत्थे हर कोई अपने ही सुख अते नीज लई जीवी जांदा है। तो हुण इहदा जिहड़ा राइट ऑप्शन तुसीं अपने जो ऑप्शन दित्तियां होणगीਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देख के अपना जिहड़ा रिस्पॉन्स आ वो फिल कर दिओगे। देखो जिहड़ा क्वेश्चन मैं पढ़िया सी सेम हुण इहदे विच तुसीं पूरा ग्राफ पैरा जो पढ़ोगे तो जिन्ना तुहानूं लगदा है भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग कई बार सारे ही आंसर इहदे विच आ सकदे ने ते कई बार सिंगल भी हो सकदा है। हुण ढुकवां सिरलेख जिस तरह का तुहाडा पैराग्राफ दिता होएगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसीं ਉਹਦਾ आंसर लिखोगे। इस पैरे विच दोहरुक्ति समास दोहरुक्ति मीनस जिन्हों दोबारा रिपीट किया गया जिमें कि पत्ता पत्ता ये कोई होर शब्द भी हो सकते हैं तुहाडे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। नैक्सट है हेठ लिखे शब्दों विचों किहड़ा शब्द उर्दू भाषा का नहीं है। देखो लासानी चश्मा सक्शी ये तिने उर्दू भाषा के शब्द ने जिहड़ा भरपूरता है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। नैक्सट है मिलवर्तन शब्द का पिछेतर किहड़ा है। मिलवर्तन शब्द का पिछेतर किहड़ा है। हुण ये जिहड़ा शब्द है जो असीं पैराग्राफ पढ़े उहदे विचों ही है पिछेतर पुछिआ। पिछेतर मीनस जो शब्द अखर पिछे लगे हुए नाणा। मिलवर्तन का पिछेतर नाणा है। मनुखी रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ वाधे का कोई अंत नहीं रहिंदा जदों ये भी इसे पैराग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही क्वेश्चन क्योंकि 37 तक ने। आंसर है मनुखता मिलवर्तन के चमना ਵਿੱਚ पुज जाती है। नैक्सट है लेखक अनुसार लोगों के आचार की आचार हुंदा है बिहेवियर की डूंघाई किस चीज़ पर निर्भर करती है। मनुखी रिश्तिਆਂ का मेल जोड़ मेल। नैक्सट फिर एक जिहड़ी काव टुकड़ी दी हुई है ये भी असीं काव टुकड़ी पढ़नी है। यह 9th 10th की जिहड़ी बुक है पंजाबी की उहदे विच तुसीं सब ने पढ़ी ही हुई है। हुण इहदे विच जिहड़े क्वेश्चन है वो 38 तो लैके 45 तक 38 तो लैके 45 तक इहदे विच तुसीं पहलां कविता पढ़नी है। कविता नूं पढ़न तो बाद तुसीं 38 तो लैके 45 तक जिहड़े भी क्वेश्चन तुहानूं पूछे गए ने उन्हां दे जिहड़े आंसर ने वो देने हैं। देखो अगे इहदे विच क्वेश्चन है इस कविता विच किस थीम की पेशकारी हुई है। हुण कविता का थीम की हुंदा है कि किस विषय नाल संबंधित है। कोई प्रयोगात्मक है रोमांटिक है अध्यात्मक है दुनियावी है। बट जिहड़ी ये कविता असीं पढ़ी है वह अध्यात्मक है। इस कविता विच काव्य विधा नाल संबंधित है। हुण काव्य विधा ये किस तरह की है प्रगीतक। प्रगीतक मीनस एक गीत की तरह है। मिट्टी चमक पई ये मोई तो की भाव है। ये जिहड़ी लाइन इहदे विच दित्ती गई है तो उसका अर्थ की है भी जिहड़ी शरीर है उहदे विच हरकत आउणी। मिट्टी चमक पई ये मोई मीनस मरी हुई जिहड़ी मिट्टी सी वो चमक पई मतलब इहदा की निकलिया कि जिहड़ा शरीर है वो हरकत दे विच आ गया। नैक्सट है लूआं तो की भाव है। हुण लूं कंडा असीं जिहड़ा शब्द है डेली वरतदे हां लूं कंडा मीनस रोम रोम। तुसीं कविता के अनुसार आंसर देना है। कई बार देखो तुहाडे माइंड दे विच आवे कि लू लू का शब्द कई बार की हुंदा है भी गर्म हवा भी हो सकता है तपश भी हो सकता हुमस। तुसीं इस तरीके नाल नहीं कढने। तुसीं अपनी जिहड़ी कविता लिखी हुई है दित्ती गई है उहदे अकॉर्डिंग ही अपना जिहड़ा रिस्पॉन्स है वो देना है। यह कविता किस कवि की रचना है। यह भाई वीर सिंह की रचना है। इस करके तुहानूं जो भी तुसीं किसी बुक नूं फॉलो कर रहे हो उहदे विच जिन्नियां भी इस तरह दी कवितावां वगैरह दित्तियां होईयां ने तुसीं उहनां दी जिहड़ी प्रैक्टिस है वो जरूर करो। यह कविता
ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਨਮਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾਗ ਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵੀ ਆਪਣਾ। ਮੀਨਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਨੇ, ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਵਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਵਰਗ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਨਾ, ਨਾਣਾ, ਮੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਖੰਡੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੂਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਧੁਨੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਲੈਟੋ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਠੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਰਘ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੂਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ, ਦੀਰਘ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਨਸ ਸੁਭਾਵਿਕ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਮੀਨਸ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰੁਕਤ ਕੋਸ਼। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਬੱਚੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛੇਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਨਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਵਿਵੇਕ ਮੀਨਜ਼ ਗਿਆਨ। ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਮੀਨਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਮੀਨਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰੀਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਪਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਰੂਪਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਅਵਚੇਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਮੂਲਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਵ ਤੁਕਾਂ, ਮੀਨਜ਼ ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵਬੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਖੇਡ ਲੈ ਖਿਡਾ ਲੈ, ਇਕਹਿਰੀ ਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਅਰਥ ਸੰਗੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਮਨੋਵਚਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਆਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਿਖਦੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ। ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਨਿਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ। ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ। ਮੀਨਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਸਰਗਰਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ? ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਸਤੂਗਤ ਮੀਨਸ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੇਖ ਇਹ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੀਨਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਆਊਟ ਆਫ 30 ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।